Зодиакальные профессии. Раз, два, три. Проверить. Вообще супер. Проверяем. Скоро начнем. Поскольку на мои стримы не так много людей обычно приходит, тогда я начинаю. Zodiac Age. Так. То попробуй сейчас установить, которая 15-я финалка. Так. Да. Нет, включить. Нормально. Пусть будет скорость в 4 раза. Язык английский. Яркий скромный. Ну, все нормально. Что было еще? Дефолт. Короче, так. Сейчас я еще раз быстро проверяю и жму Begin the Game. Мой канал. Так. Я уже забыл, как смотреть, я буду смотреть как подписчик. Все супер. Тогда запускаю. Begin the game. XII Presents. Королевство Далмаска. Знаете, я пока лучше трудно вполне. Все, вот так-то лучше, на полный экран так красивее будет. In the name of the Father, and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Far on.
Простите, что у меня Apple-ские наушники, из-за этого у меня может быть хреновый звук. Мне приходится... Не могу настроить наушники громче. Потише я не могу. Потише, если только отвести микрофон. Я и так сделал потише микрофон. Просто микрофон пищит, если я сделаю погромче его. Приходится подносить микрофон поближе. Просто Space 4 стримит, и еще есть какие-то планы захвата. Galtea, stand watch over your life. That I be considered worthy. Позволяет мой интернет. Blessings of the Great Father descend, and guide your bodies return to the earth. Great Father, guide your spirits return to the Mother of all. There you shall find peace. Pharaoh.
The death of Lord Rasla Heos Nabradia was but one of many tragedies to befall the Kingdom of Dalmasca. The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice. Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the Kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rasla's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbina told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace, or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Ramenas, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbina Fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The king had scarce departed his royal city of Rabanasta when the remnants of the Order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel and writ in royal blood. You there? Can you hear me? It's as I feared. They're slowing us down. Do not say that. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his homeland. Your name? Rex, sir. My name's Rex. Good. Rex. You bore a few cuts, but you are still whole. Well, can you stand? Так в чем история с 12-й финалкой? Я ее никогда не проходил. I'm fine, sir. И, по-моему, я в нее почти что и не играл. Мне кажется, я максимум проиграл здесь часов 17, sir. 5 максимум. Young. Но дальше подземелье My brother is all I have left, sir. He's 2 years younger than I, living in Rabanastre. So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland. And for my parents. Time, Bosch. Save the discussion for later. We must reach the king before they act, or all our efforts will be in vain. I'm aware of the situation. We found them! Over there! Bossler, go ahead. I will handle this rabble. Godspeed. Но чтобы не слышаться мне в голосах той старой озвучки, которая звучала как-то немножечко хреново, и что мне в этом... Steady, Rex. Keep your wits about you and you'll make it. Хотя я услышал... We move! Так, как была была озвучка. Она была как бы хреновой, но она была хорошей. То есть она мне нравилась. Ну, как обычно, нас учат, как смотреть, как ходить. Про разговариваемые иконки.
Валайдер, я не могу настроить, к сожалению, игру потише, а себя погромче. То есть нет, я могу себя погромче, но тогда будет сейчас вещать микрофон. А PlayStation нельзя настроить звук, то есть звук какой есть. Да, это Space 4. Забью. О, пошел бой. Не-не-не, если бы я сейчас с компа стримил, я думаю, были бы сейчас лаги, как тогда я пропустил... Ой, как я, сделал новый стрим по 15-й финалке, когда она только вышла. Честно, мне не нравится боевая система в 12-й финалке. Она слишком ММО-РПГшная. А я ММО-РПГ очень... к ним очень хреново отношусь. И честно, я еле микрофон подключил. Он здесь почему-то вообще обычно не работает, то есть тупо пищит. А может писать тихо, и чтоб мой голос был. У меня долбанутый микрофон. На вот что-то вот PS4 в последнее время типа отказалась от работы с вот этим Apple-овскими наушниками. Типа заставляют покупать свои соневские. Я иногда думаю даже купить такие. Но, блин, 6 косарей за наушники, чтобы стримить. И это и так мне дохода не приносит. Ну и ладно бы это еще доходы приносит. А так я стримлю для себя, поэтому мне пофиг, что вот такая вот фигня с микрофоном. Почему-то нельзя пользоваться аналоговым стиком. Нельзя пользоваться аналоговым стиком в выборе приемов. Это бесит. Так, стоп, я, по-моему, такого не помню в оригинальной версии. Это уже, походу, японские эксклюзивы. Просто Zodiac XII это переиздание японской версии, которая вышла в Европе, доработанная версия под названием Zodiac, который, как ты назвал-то, я стрим, зодиакальные профессии. Я забыл, что называется Zodiac. Эпоха Зодиака. О, пошел бой дальше с обычным солдатом. Я, кстати, узнал интересный факт о 12-й финалке, что она происходит в том же мире, что и Final Fantasy Tactics и Vagrant Story с PS1. Но Vagrant Story я не очень люблю. Ну и Final Fantasy Tactics тоже. Когда Tactics получше, а Vagrant Story очень такой муторный. Сложный. Vossler! Where are you? What if Captain Ozolus has fallen? Don't talk such nonsense. Vossler's laughed in the face of death far too many times for him to stop now. Men like him don't die in places like this. I'm Captain We must make haste to reach the king. We will take him to safety. Is His Majesty unharmed? He'll agree to an unconditional surrender. They wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry. But if we arrive after he signed the treaty? Wait. Quickly, Rex.
А, блин, не надо снимать каждый раз вот так. Что-то я об этом не подумал. Блин, но если новая цель, то надо. Я думаю, со временем привыкну. Короче, мы теперь можем сохраняться, восстанавливать здоровье, тыры-пыры. Сейчас передается звук только с микрофона, потому что я сохраняюсь. Потому что почему-то нельзя стримить то, как ты сохраняешься. Нельзя палить свои сохраненки. Поехали дальше. Intruders! Don't let them escape! Sir, we have little time. You must go to the king. I'll handle these. Fight well. Насколько я помню, персонаж, за которого мы сейчас играем, должен погибнуть в итоге. Но не в этой битве, но он должен погибнуть. На. Реально такая мощная система, это то, что вот в углу пишут, то, что там враг атакован на столько-то хп, там тут ходьба, хотя это никак не помогает ходьба, по-моему. Закачка удара. Все чисто, по-моему, по онлайновым этим ролевушкам. Все мертвы. Your Majesty. Captain, why? Our king, what have you done? The king intended all along to sell Damascus to the Empire. His Majesty was a traitor. Captain, Seize the insurgent. Hello! Well, so much for peaceful negotiations. We'll never surrender to you. We are not cattle to be sold by a traitor king. Мне нужно погромче говорить, я сейчас проверил. But the war is over, Себя. my dear captain. Стараюсь погромче, потому что я боюсь, что я громко слишком буду говорить. Dalmasca is the property of the Empire. Будет не пойми что, каша And какая-то. think, we intended to let you keep some of your sovereignty, out of respect. But now you've gone and ruined that. Haven't you, Captain? We will never bow to you. And the people of Dalmasca will hate you for it. Take the captain away. Off you go. В смысле, в репертуаре по стримам? Или что ты имеешь в виду сегодня вообще?
Ой, ачивка. Да вроде не думал больше ничего такого стримить. Вот сейчас будет битва с помидором. И будет вот это вот будет капец. Pretenses of peace left by the wayside, the Arcadian forces resumed their advance toward Rabanasta. Dalmasca's doom had been decided. Я просто To помню, make resistance что would я serve пытался no все end. время победить помидора. With this foremost Да, я in my thoughts, гоню сейчас, говорю, помидора. I, to the Там people of реально томатный Dalmasca, монстр. Я постоянно не мог sons никогда and daughters of убить без Dalmasca, использования лечилки. I bid you lay down your arms. Raise songs of prayer in their stead. Prayer for His Majesty King Raminas, Ну, про ever покемонов. merciful, Ну, a man блин, ну devoted такая wholly игра to в peace. покемонов. Prayer too for the noble Princess Ash, Только в слэшере ты хотя бы who, можешь делать wrought with grief at her какие-то kingdom's defeat, без остановки, а тут ты has taken удар, her own life. побегал, удар, побегал, Know удар, also that побегал, как Captain любой Bosch мой von РПГ. Ronsenberg, for incitement of даже себе не sedition лечил, and the залечил assassination меня. of His А, ну Royal я лечил Majesty King сохранение. Raminas, has been found guilty of high treason and put to his death. Кстати, They вышел who at этот this late hour дополнение к choose Crash. still the sword are cut of Ну the там same очень cloth жестокий, as the как я captain. попробовал, я там даже Traitors первую who часть would пройти lead не смог. Dalmasca to her Там очень ruin. жестокий уровень в первом Крэше, который был вырезан. Dalmasca's surrender without terms was soon to follow. То есть там был такой уровень на PS1, и его вырезали, потому что он был слишком хардкорным. И сейчас его воссоздали и выпустили в качестве бесплатного DLC. Ой, сейчас будем месить реальных покемонов. А нет, сейчас крыс. Хотя есть же покемоны крыс. Vaughn! Hurry it up or they'll find us! I know. Just a little more. You keep an eye out for me up there, Kites. 1, 2, 3 more. All right. Time to clean house. Ha! Yeah. А, вот и режим ускорения. Ой, ёпра, СТ в 4 раза жестоко. Блин, на какую кнопку я нажимал? Я не успеваю понять, что происходит в этом режиме 4. Ускорение на 4. Guess I know who to call when something big comes along. Hey, it's good practice for the desert. I'm ready for anything now. That's enough for today. You should get back to Miguel's place, Kites. Aren't you running errands for him? Oops, totally forgot. You should come, Vaughn. He's busy today. Might have some work for you to do, too. I've got other, work to do. Hey, lock this place up for me, will you? If Miguel finds out we've been down here, he'll tan our hides. Вообще, это уже третье по счету РПГ подряд, который я прохожу. До этого я прошел Chrono Cross обычно, после него начал с самого начала проходить. Конечно, тоже прошел. Все топовые игры. Короче, страж держится в страхе. Oops, sorry. Which way you're going, Churl? What? My pouch! Деньги своровал. Супер. The boy! Ну, наш герой бандит. Get out the way! Oh! Стражники все уже просрали.
What? Илюх, если ты сейчас смотришь, как у тебя дела? Hey, that's mine. What do you mean, yours? You've been stealing again. Как лето? What happens if they catch you? We need you to be there for us, Vaughn. You're no good to anyone if you're locked away in a dungeon. Oh, what? Am I the leader now? We're orphans. The first thing you learn is you gotta watch out for yourself. Come on, Pinello. You know it as well as I do. Hey, you give that back. What do you think you're doing? I thought that this money was the people of Dalmasca's property. The Imperials stole it from us, so it's only fair that we take it back. It's our duty as Dalmascans. Well, wasn't that what you said? Yeah, but I never said anything about taking it back from me. This is for that bread you took the other day. Just because I help Miguelo out every now and then, it doesn't mean that you get to eat for free too, you know. I know that. You think I like living like this? One of these days, I'll fly an airship of my own. I'll be a sky pirate, free to go where I will. Короче, наш герой хочет стать пиратом. Well, be careful. You'll never fly anything if you're rotting in a dungeon. Oh, Miguelo had some errands that need doing. He wanted you to drop by his place. It might be a good idea to lend a hand. Так. Ага. Ah, Vaughn, I was waiting. Pinello said you needed something? Had me some packages supposed to be arriving by courier. In the morning, perhaps he ran into some trouble on the desert. Now I've no foodstuffs to prepare for the banquet tonight. So you want me to find this courier? Hey, no problem. No problem? The desert teems with trouble. I'd be sending you to an early grave, my boy. No, I've arranged for some replacement goods from Tomage over at the Sand Sea. So you want me to go to the tavern to pick him up? Actually, I asked Kites to do that. Wouldn't you know he's gone missing on me, too. I can't leave my shop, and I've Pinello on another chore at the moment, you see. What I want you to do is run over to the Sand Sea and fetch Kites back. What do you say? Sounds wild. It's easy work, and you'll thank me for it someday.
Так, ну пока ничего кроме ножа носить не могу. Дальше зайдем в броню. В армор-шоп. Короче, ничего мне не нужно, все у меня есть. Так, сейчас мне нужно вон туда. Теперь мы можем это ускорить. Ёпросты. Конечно, местами ускоритель жесток. Даже слишком. Так, сюда. Открывает быстро. Нет, открывает так же медленно. То есть открытие дверей — это как бы тоже загрузка по ходу. Ну ладно, пофиг. Бывает. There you are, Kites. Stop loafing around. Look, Vaughn, look! This is it! This is why Miguelo's courier didn't get here on time. A creature spotted in the Ester sand. What is that thing? Ah, Vaughn! Miguelo sent you too, did he? He's a busy man these days, that Miguelo, if I dare say so myself. I don't envy him the work, though. Not a bit. Quite the affair throwing a banquet to welcome the Imperials, eh? Welcoming? We should be... whatever. Say, Tomaj, what's this? Nah, don't remind me. Got some nastiness out there in the Ester sand. What's stopping our couriers? And that means shortages all around. Thought I'd put up a bill, offer a reward to anyone who can knock that nasty back in its place. Now that's work. Sounds 10 times better than running errands for Miguelo. That's right. Vaughn, you should give it a shot. And you should be getting back to Miguelo. Now, Kites. He was waiting for you. Oh, right. Привет, Алекс. Нет, на Макс не ходил. Я на даче работаю. Мне не до Макса. Да и не так мне было интересно. Я и так вижу, как они самолеты летают. И сейчас начинается охота на томат. Будем валить томат. Ой, я не хотел, не надо мне повторять про это, про туториалы. Так. Пойдешь ли в этом году на игроманию? Ты, наверное, хотел сказать Игромир. На Игромир нет, не пойду. Стоп, нет, я еще не выбрал лицензию. Я не знаю, что ему ставить. Твою мать. Белый маг, Шикари. Что такое Шикари? Блин. Фуллбрейкер. Нет, стоп. Кто специализируется на ножиках? Даггерс. То есть мне нужно Шикари ставить. Блин, долбаные зодиакальные системы. То есть это система классов из старой финалки. Тогда я выбираю лицензию Шикари. Не понял, у меня же 5. У меня нету армлета для аксессуаров. Короче, на Игромир я не пойду в этом году.
Да и вообще не знаю. Сейчас просто... Я как смотрю, что там дофига, там дофигища народ. Вот бы попасть в день для прессы, вот это уже другое дело. Когда, ну, мало людей. Потому что... ну и... Что я там попробую на этом Игромире? Там немного игр, там в основном все дают как бы старые. То есть уже там, к примеру, там старые ассасины. Нет, может быть, будет там новый ассасин. Ну, блин, да... Я обычно демки сейчас играю. Какие-нибудь, блин, там скачаю 5 гигабайт, а потом сыграю 5 минут, блин, побегаю, ударю один раз и удалю. Вот сегодня скачал The Search. Сыграл, блин, 5 минуток. И удалил. А качал полчаса. Может и больше. Так. Надо убрать этот, блин, долбанный множитель скорости. Вот на Nintendo было интересно. Там было немного людей, можно было спокойно пройти в очереди. Блин, там максимум очередь, блин, из 2 человек, 2-3. Вот там было нормально. Ну вот, немного людей, нормально все. Так, куда мне идти? Вот сюда. Блин. Робонастры. Так, мне сейчас вот сюда. You there, let's see some papers, boy. No public passage on account of the Lord Consul's parade. Oh, gee, that's too bad. You see, it just so happens that your provisioner for the fete tonight, he sent me to pick up a few choice morsels for the, Consul's dining pleasure. He wants them quick. I got the writ of transit right here. You see? Signed, Magello. I just hate to see the Consul upset because his food wasn't ready on time. Let's play. And I sure hate to see him take it out on you. The Lord Consul is a great man, and no one to take offense in such trifling matters. То есть, ну, молодец, пусть снимает дальше, ну, для тех, кому это интересно. Ну, меня не так интересует GTA. Хотя вообще недавно, и кстати, я считаю, что старый GTA гораздо лучше новых. Я после того, как поиграл в 3-й Vice City и прошел их, меня просто дух захватило, я считаю их самыми лучшими. То есть про бандитизм мне нравится больше. И даже Vice City мне нравится еще больше. Так, сейчас я опять сохраняюсь, поэтому у вас нет ничего на экране. И не люблю я San Andreas. Не нравится мне San Andreas. Вот я купил всю трилогию для PlayStation 4 с трофеями. То есть я 3-ю прошел, Vice City прошел. И скачал себе вот этот... как его зовут? San Andreas. Ну, не катит мне San Andreas. Не нравится он мне. Так, на динозавра мы не пойдем. 100% на динозавра не пойдем. Сейчас можно подкачаться, потому что, ну, я понял, уже сейчас посмотрел, залез в прохождение про вот этот, про этот томат. Он 6-го уровня, а я сейчас 1-го. Следовательно, у меня просто валит. Как слабака, поэтому мы сейчас будем подкачиваться. Теперь у нас есть 4х. Падл. Так. Так, красные ХП, значит, на нас нападают или будут нападать. А зеленый, значит, этим врагам пофиг, пока ты на них не нападешь. Ой, кто-то ответил. Так. San Andreas тоже не нравится. Vice City классная часть, не спорю. Красочный график. Вот, кстати, самое интересное, что после... когда я играл в... Как его?
третий проходил, он такой, типа, ну, мрачный, все такое. А потом я перешел на Vice City, и я такой, блин, я так не могу привыкнуть к этим краскам, вот этот красочный мир, все такое. А, не, стоп, там на автомат. Блин, волк же сам напал. Было трудно привыкнуть. Level up. Так. Мне бы надо полз. Теперь атака быстрее. Так. Самый атмосферный из старых, это ты про какую? Про Vice City или про третью? Я не могу настроить звук игры, потому что PlayStation 4. Стримлю с нее. Здесь я могу только говорить громче. Я просто боюсь, что будет слишком громкий мой голос. Блин, я забыл настроить на атаку. Vice City, да, он самый атмосферный, я соглашусь. Мне нравится его стиль. Что за какарица? Птица, блин. Юшка. Так. Что здесь? Светится же это. Какой предмет. А, вот. 7 гирей. Так, нет, к динозаврам мы не пойдем точно. Кажется, для динозавра нужна команда. Так. Хоп. Хоп. Так. Так нормально я прошел пока. Что такое? Так, potion. Тай. Блин, имена как будто в покемонов играют. Хотя есть же нормальный волк. Ладно. Так. Че, я могу сейчас что-нибудь прокачать? Получить аксессуары 1. Так. И пока это все, что я могу сделать. Так. Или это... Блин, я уже забыл еще, как это ставится. По-моему, надо собрать вот столько-то ЛП. И все. И ты, типа, у тебя появляется возможность, типа, носить вот эти вот предметы, использовать какую-то магию и все такое. Насколько я помню. Ну, короче, придется разбираться заново в этой системе лицензий. Так, 3-й уровень. Честно, мне нравится перемещаться в 4Х. То есть тебе не надо ждать этих ходов, ты можешь спокойно вот так вот бежать. Ну, очень удобно. Это, хотя нет, ну, местами удобно. Но я чувствую, придется еще сходить потом за лекарствами в магазин. Настоящий защитник как-то.
Так. Теперь надо бы вылечиться. Ой, так. Блин, я до сих пор не могу привыкнуть. Стоп, у меня же был... А, то есть я где-то нашел уже? А, я же нашел в сундуке поушен. Я же один находил. Ну ладно. Лишними поушенами не бывает. Лишними поушенами не бывает. Мне еще их как-то это... Я видел еще как-то это. Когда я нажимал атаку, он видел еще много как-то. А, он внизу где-то. Блин, надо ходить тут, наверное. О, давай, с сидюшкой. Сильнее. Третий уровень. Так. Туплю. Наверное, надо вот так. Теперь не надо тратить на вот эту вот ходьбу, время. Сейчас бы я, блин, долго бы ходил вниз. Сейчас я, блин, так, на раз-два. О, Феникс даун. Интересно, вот если я одного ударю, будет реагировать второй? Блин, второй кактус тоже начинает реагировать. У меня враждебно. Так, а я туда и зашел. Какая-то деревушка. Стоп, а, нет, стоп, тут что-то мигает. О, денежки. Вот что-то мигает, что-то внутри денежки тоже. Так, тут поушен. Я, честно, сейчас придерживаю одной рукой микрофон от наушников, а другой рукой играю. Это если я разговариваю только. Стоп. Не показалось. Ой, вот еще. Так, стоп. Тут ничего. Тоже ничего. Стоп. 5 гилей. Так, сюда нам нельзя, я вижу уже красный проход. Значит, нам сюда нельзя, и мы идем обратно. Не сюда. Чё наушники нельзя? Так, только бы меня сейчас не загрызли. Твою мать, 3 уровня просрал. Твою мать. Хотя нет, стоп, система автосейвов здесь есть. Надеюсь, это система автосейвов на входе. Блин, пожалуйста, только бы отсюда, только бы отсюда. Меня будет бомбить, если сейчас. Фу. Там, где у меня 3-й уровень. То есть вот этот мой выход. Блин, ребят, неудобно. Так, стоп. Так, теперь... Айтем, поушен,
вообще. Ребята, теперь очень удобно. Это ж вообще супер. Нет, я могу сделать наушники погромче. Но тогда будет писк от наушников. Здесь вот такая вот фигня. То есть тут либо вы будете сейчас терпеть вот такой вот писк. Если вы, кстати, сделаете очень громко звук, то в этот писк будете сейчас слышать. Он как бы есть. И поэтому мне приходится либо вот громко говорить, очень громко, либо вот подносить микрофон. Неизвестно, вот то я тихо говорю, то я близко. Все зависит от того, как я говорю и как я держу микрофон. Я не пойму, это там я там не брал еще или это перевосстанавливаются эти сундуки. Так, сейчас у меня до сих пор 3-й уровень. У меня 36 ЛП. Давайте я поставлю себе Либру. Я теперь могу узнавать что-то о врагах. А, потом я смогу пушки. Ну, стоп, ну вот я поставил ему зодиакальную систему. Ладно. Что она изменила? А, я не могу заменить. Собственно, персонажа здесь не 12. Какого фига тогда здесь 12 профессий? Ладно, фиг с ним. Пойти, что ли, на томата? Мир автомата. Авайл Сарай. Не готов к таким подвигам. Вон меня волки сбивают. Вы с вот этим динозавром. О, уже 4-й уровень. Блин, а почему нельзя посмотреть? А, наверное, в статусе. А, вот, next level 395. То есть мне нужно сейчас 4 раза завалить. 40 врагов, если они по 10 дают. Ладно, мы не будем столько. Что там, счетчик шагов? Ой, тогда здесь трофей тоже выбиваем. Легко. А вот, стоп, я сейчас прошелся. А время реально считает. Блин, это супер. Ладно, сейчас мы пойдем к сейф-поинту. Блин, камера. Сейчас мы пойдем к сейф-поинту. Там восстановлю я себе здоровье. И будем тогда атаковать томат. Мир автомат. Ну, автосейвы — это вещь. Это классно. Стоит, что у меня был какой-то косяк какое-то время, но он потом прошел уже. Так, ну чё, пошлите на томат, на охоту, которую мы взяли.
Очень хочу взять себе Нир Автомату, но, блин, я не готов сейчас 4000 платить за Нир Автомата. На. Сейчас он должен спрыгнуть. Это я просто помню до сих пор. Я считаю томат самым идиотским злодеем здесь. Ну, в смысле, монстром. Ну, блин, какой-то томат. Ну, давай, изгой томат. А раньше я обычно без прокачки на него лез. Вот, наверное, поэтому я не мог лечиться. Ну, в смысле, я умирал, не лечась. Galbana lilies? Never thought I'd see him growing out here. Ugh. This'll make a nice souvenir. Time to call it a day. Стоп, я же себе поставил либре. А где техники? Только воровство. Ну ладно, если нельзя пока этим пользоваться, тогда не будем этим пользоваться. Так, стоп, не пропустить. Нет. С некоторых начали выпадать поушены. Хорошо. Надо сейчас тратиться. Так, что я сейчас могу прокачать? Так, почему я не могу это прокачать? А, нет, могу. Лечение могу. Добавление магии при уроне. Аксессуары новые. Увеличивает атаку максимальное хп на 70. Блин, мне надо еще одного убить, чтобы увеличить хп. Тогда давайте убьем еще одного. Кто поблизости? Нет динозавра. Так. А, ну вот и кошки. А, кто аж? Так. Теперь у меня ЛП плюс 1, Sense Point плюс 1. Теперь я могу увеличить свой хп на 70 очков. Так, теперь я могу увеличить на 150 и на 190. Но мы сейчас будем дальше качать будем не это. Так. А, то есть все-таки за эти лиценз-поинты я могу что-то надеть. Этот увеличивает защиту, Magic Resist и ХП. Ну, вообще супер. То, чтобы еще что-то надеть, надо еще прокачаться под это. Ну, походу я всех стоп.
Гоп. Сюда. Походу я всех тут перебил. Кроме динозавра. Если посмотреть карту, туда я тут все обошел уже. Я, конечно, может сейчас сходить, сохраниться и попробовать завалить динозавра. Давайте попробуем. Так, сейчас я сохранюсь. И психану. Блин. Я отказался перед записью. О, сейф 3 мегабайта, нормально. А то все, блин, по 10, по 10. А PS2 классика по 20. Хорошо, что я сохранился. Он меня в один удар. Нечего с динозаврами связываться. Сюда, по-моему, через этот путь нельзя. Блин, а куда нам вообще надо? Наверное, надо поговорить с кем-то. Да, нас не пускают в город уже. Now what? Open the gate! All right, out the way. Wait a second. How come you let these chocobos through the gate and not us? What of it? This here's a pedigreed parader, boy. Cost tens of thousands of gil, this one did. A prettier price than 100 of you provincials would fetch. Keep your distance. We don't want the chocobo sticking a peasant. What'd you say? Step aside. Right then, move them in. Oh. That does it. Oh, a fine chocobo you have there. Yes, cedar down stock, if I'm not mistaken. Change the soil, change the chocobo, am I right? Yes, different soil means different bouquet, too. Take a Damascus Barrow's wine, eh? It may lack the flavor and depth of some of your Arcadian wines, but it has a certain strength of character. It's not bad, really, once you get used to it. Care for some, sirs? There's more than enough for all to cool their throats, of course. You let these carts through and close this gate as ordered. My mail's choked with this sand. Don't give me a scare like that. You're lucky that ended where it did. Right. Now's our chance to go through. The ceremony will be starting soon. I'd best be hurrying. Okay, well... Vaughn, wait! What is it? Vaughn!
We will have order. I give you your new consul, His Imperial Highness Lord Vane Solidor, Commandant of the Arcadian Empire's Western Arm... Your Excellency. People of Rabanastre, is it with hatred you look upon your consul? With hatred you look upon the Empire? Spit on your empire! Go back to Arcadia! There was little point in asking. But know this, I harbor no idle hopes of frustrating that hatred. Nor shall I ask your fealty. That is the due of your fallen king, and rightly so. King Ramanas loved his people, strove to bring you peace. His was a rule worthy of your devotion. Even now, he remains among you, protecting you. His ardor for the peace and weal of Dalmasca falters not. I would ask only that you do your king honor. Together let us embrace the peace His Majesty would surely desire. 2 years now divide us from war's bitter end, yet still its shadow looms over all, stifling the infant peace a pall only you may cast off. Achieve but this one thing, and your hatred of me and of the Empire will grieve me not. I will stand fast. I will endure your hatred, suffer your slings and arrows. I will defend Dalmasca. Here I will pay my debt. I swear it now. Though King Ramanas and Lady Ash be gone, they stand ever at the side of their people. Вообще я мог купить игру гораздо раньше. Но я верил в то, что я смогу выиграть буки коллекционку за 20 косарей. Но не тут-то было, блин, 1400 человек, там нужна была ультра удача, чтобы выиграть эту коллекционку. Is Rabanastre to your liking, my lord? It is magnificent. Take this cathedral, for instance. Elegant, yet whimsical in its execution. A stunning example of Galtean architecture. I hope Lord Gramus might one day look upon it himself. Oh, remember the last one? You're all like this at first. The patron of this evening's banquet, may it please your excellency. I am Miguel, your highness. It is truly a profound honor to make the acquaintance of our future emperor, highness. The people of Rabanastre join me in welcoming you. That's enough of highness. Though indeed I am our emperor's son, I am no prince. Arcadia's emperor is freely chosen by her people. I am but an elected official and nothing more. I meant no disrespect. Now that I think on it, I would not have you address me as Lord Consul, for that matter. No? Henceforth, I am a citizen of Rabanastre. Why don't you call me Vane? I could not. That would not be right. You are overly fond of formalities. I've just the remedy for that. Tonight you will join me, and we shall drink until you call me by name. Oh. How can he stand about at him like that? Fawn, you just do not get it, do you? He's not doing it because he wants to. Lord Vane never did. You know what would happen if he didn't. I know, it's just... So, what would you do different? I don't know. Well... I'd do something. Vaughn. Vaughn! You haven't heard a single word I've said, have you?
This place has changed so much. It's like it's not even Rabanastre anymore. Like the Empire is swallowing it whole. Hey, Penelo, that fete tonight. You think they'll let us in? Are you crazy? It's in the palace, and we don't have an invitation if you hadn't noticed. So, how are we getting in? As if I'd know. Why not ask Magello to get you in? Or go see old Dallin in Lowtown? Why the sudden interest, Vaughn? I told you, I'm going to take back what's ours. Give back to Dalmasca. Come on, what do you think? If I find something, and it fetches a good price, how about I buy you all dinner? Oh, please. You know as well as I do the first thing you'd buy is an airship. All hail Vaughn, sky part of Dalmasca. It's got a nice ring to it. Stay out of trouble. An airship. I don't know. Maybe. But not through Magello. Time to pay old Dallin a visit. Так, сейчас пойдем в Лоутаун, куда нам и надо. По прохождению я с кем-то должен поговорить в Норф-Энде. Сейчас я зашел... сейчас я в Норф-Энде. Мне нужно поговорить с кем-то, у кого 3 вопросительных знака. Простите, а с кем я должен поговорить? Стоп, что написано? Перед этим... Да, вы должны в Лоутаун, но перед этим пройдите к заданию строем знаками на Норфенде, поговорите с Конспинчес Банга у дверей. В разговоре выберите первый вариант ответа. Дверей? У каких дверей? Здесь куча NPC.
Да, я хочу быть в вашей гильдии воров. Написано, что это мугл, но я бы ни за что не сказал, что это мугл. Это заяц, а не мугл. Упал. Ой, я сказал гильдию воров, хотел сказать гильдию охотников. Так. Все, теперь я в плане Центурио, что, кстати, я никогда не делал в прохождении. И я никогда не ходил в бар за наградой. Блин, походу придется мне играть под прохождение все-таки. Но я читаю прохождение, я не смотрю видос. Так, Вест-Энд. На Мультабазар, оттуда в Вест-Энд и направляйтесь в Сен-Си. Ну, ускоритель, конечно, классный. Что, я поймал твоего томата. Давай мне 300 гелик, лекарства и телепорт стоун. А, если здесь есть телепорт стоун, значит, все-таки я это ему сдавал, этот квест. Так. Надо взять задание у вот этого вот парня. Нет, не у этого. С казну входа. Ну, сейчас со всеми поговорим, как обычно. В надежде на то, что хоть кто-то что-то даст. Мне не надо ни о чем рассказывать, Томаш. Так, ты мне ничего не дашь. Может, у входа в бар? Здесь это гадсли поговорить. Рабана стрела.
Здесь вообще нет никаких Гатсли. Да и там я не видел Гатсли. Блин, надо было с ним 2 раза поговорить. Но он мне не дает никаких охот. Так, ну то, что у нас добавились бестиарий. Надо полностью прочитать. Надо было сначала взять задание с доски, вот. Да, я принимаю твой квест. Но сказано, что лучше это пока повременить с этой охотой, потому что одному охотиться тяжело. А, мне показалось, там не мигало что-то. Это просто его бутылка, его стакан. Короче, теперь нам надо идти по сюжету. Так, по сюжету нам тогда назад. Есть проблемы с этим 4X. Хотя я помню, как был немного неудобен 2X в Final Fantasy 7. С ускорением вообще неудобно. Так. Нам нужно куда? Нам нужно туда. И сказано, какой-то сундук не открывать. Входа в дом старика, чтобы получить супер крутое, наилучшее оружие в игре Zodiac Spear. Все, конечно же, мы делать не будем. Мы не будем открыть этот сундук, о котором сказано. Чтобы не облажаться и получить крутое оружие. Только вопрос, кто мне будет копии это использовать. If it isn't Von Ratsbane. Come for a tip on how to secure something bigger and in armor by the East Gate? What? You already heard about that? Wise I may not be, but well informed I am. They'll get what's coming to them someday, believe me. But that's not why I'm here. Do tell. I want to know how to sneak into the palace. They've got to have some great stuff in there. Thought I'd partake.
Not one to mince words, are you, boy? The Empire protects all that's hers, and that means the palace and all the treasures inside. That's why I'm gonna do it. To take back what's ours. So, our champion of the sewers aspires to noble action. Admirable. Perhaps I can help you. Ah, now that I think on it, there was a rumor. Yes, a secret passageway into the palace walls. A door and a magic stone that opens the way. That's it. This is exactly why I came to talk to you first, Alan. So, where's this, magic stone? Oh, I've had it for years, if I can remember where I've tucked it away. Короче, нам нужен Sunstone, который находится в Giza Plains. Я до сих пор не могу понять, почему сундук напротив дома старика. Наконец-то ничего здесь не открывало, хорошо. Этого делать и не надо, чтобы получить Zodiac Spear. Убегать от вниз. Стой, подло, даю тебе ударить. Тебе остался один удар. Ха! Наконец-то. Честно, вот эти убегания, они меня бесят уже.
начинаю потихоньку вливаться. Мне уже начинает нравиться, наоборот, эта система. В ускоренном режиме. Не, гиен я готов валить, но вот эти, которые с ногами, мне кажется, мне еще сюда рано. Рановато. Сюда. Так, а что я могу себе? Я могу себе сейчас Light Armor добавить. Лучше я добью вот это и себе лечилку вот эту скачу. Вот эту его поставлю. Или что это дает, я не понимаю. Наверное, способность лечилка, техника. А может и нет. Так нужно еще двоих убить. У меня же еще два его. Нет. Не то, что я подумал. Походу, это возможность пользоваться аптечкой. Ну, блин, уже потратил. Тогда придется лечиться поушеном. Хорошо, что у меня 14 штук. Зря я пошел с ним на бой.
К сожалению, за левелапы лиценз-поинты не дают только за убийство врагов. Так. Так, вижу деревеньку вот посередине, но я сейчас пройдусь чуть-чуть. Твою мать. Потому что надо было лечиться. А не вот так вот бегать. Как этот врага. Ну, сейчас загружусь с автосейва. Теперь это очень удобно. Не жалко погибать. No damage. Уже хорошо. No damage.
Сундуки пропали. Сохранились, что ли? Пудов я должна травить. 100%. Иначе зачем в этом месте антидот? Так, надо замочить альфа-гиену. Блин, она помощнее, надо тогда обычную, чтобы избавиться от альфа. Если избавиться от мелкого надо было сначала, чтобы не мешал убивать альфу. Асл Страйкер. Да что же 500 атак сделал? 300 трофеев. Так, быстро поушен. Так, смотрим дальше. Сокровище. Слепота. Вроде все. Ну вот с этим мне не подраться, потому что он меня убьет. Мне просто интересно, что здесь. Так. Как много вариантов пути. Честно, не люблю так, когда много вариантов пути. Мне эти крокодилы не нравятся, поэтому я лучше отбегу нафиг отсюда. Пойду в сюжет.
Должен же я был когда-то это сделать. Теперь нам надо найти пацана. Penelo? What are you doing here? I could ask you the same, though the answer's pretty clear. No good. What? I'm being good. Is that right? So then you wouldn't mind if I, say, tagged along, would you? Huh? Oh, don't worry. Miguelo's busy with preparations for the fete up at the palace. Why, I'm free for the whole day. Well, let's get going. Теперь нас двое. То есть из-за того, что я поставил себе такую зодиакальную систему, Ван не умеет лечить. Понятно. Ну давайте тогда Панелло поставим белого мага. Давайте увеличим магический потенциал. И White Magic 2. Ей надо магию от урона. Можно прокачать здоровье на 30. Ну можно вот так сделать. Также ей аксессуар +1. Добавить. И давайте плюс 30 хп. Так, что я могу прокачать Вону? Так, Вону. Можно аксессуары +2.
Можно light armor. Легкую броню качнуть. Давайте light armor 3 поставлю. Теперь могу добавить ему ножей и light armor 4. Тогда на следующее я ему оружие прокачаю. Что-то было сказано, что здесь есть картограф какой-то. Что-то только я его не вижу. Ладно, хрен с этим картографом. О, 2 Феникс Дауна и 3 поушена. Так, есть подозрение? Есть подозрение куда? Угу, понятно. Блин, мне интересно, что там было. Вот туда, куда я ходил, но не осмотрел. Прежде чем туда идти. Так. То есть тут еще один вариант пути. А, ну это, наверное, как раз туда, куда мне надо. Походу, да. А, ну, не факт. Вдвоем теперь удобнее лайфролик. Гораздо удобнее лайфролик вдвоем. Ой, я не хотел сюда заходить. А, это типа уже пустыня. Понятно. Молодец, Панелла.
стоял гамбит, тогда я обратно его поставлю. Гамбит. Этот джин. Короче, сейчас мы должны походить к вот этим сияющим кристаллам, которые мы видели, и зарядить вот этот Шейдстоун, чтобы он стал Санстоуном, который нам нужен. Не буду сохранять, потому что есть автосейв при выходе в другую локацию. Потом тогда и сохраню. После выполнения квеста. А, это куда я побоялся ходить, ага. Шейдстоун. О, уже 50% с одного камня. А вот это куда ведет? Мне интересно. Мне тогда было интересно. Сейчас проверим. Так, 9 гилей. Куда это меня приведет? Тоже в пустыню или в другое место? Опа. Это уже другое место. А там что было? Ист? Я уже не помню. Короче, это другое место. Сейчас посмотрим. По карте там уже можно посмотреть название. Куда ведет? Так, это Вестерленд, а это Истерленд, да? Сказано, пока лучше с вервульфами не играться. Мы так и поступим. Я думал, что какие-то жабы там и крокодилы, а это вервульф. Оборотни.
либо сейчас понадобится еще один, либо сейчас зарядится на 100%. Нет, нужен еще один кристалл. Тот, значит, большой был. Так, куда нам... А, вот сюда. Мы получили награду за спасение парня, и все. Тогда мы сейчас дойдем до обратно в деревню, и на этом вырубим. Ну, в смысле, не до деревни, а до города. О, теперь я могу щиты носить. Ну, если я прокачаю. Ну, давайте я прокачаю, чтобы щиты можно было носить. Прикольно. Так. Light Armor 5. Так, теперь прокачка панела. Можно аксессуары и добавить. Броня мистическая. White Magic. Не знаю, что. Здесь можно уменьшить количество потребляемой магии, очков магии. Поэтому мне тогда придется качать White Magic 3, чтобы в будущем вкачать вот это. И по прохождению сказано, что я сейчас потеряю панел экстремности чуть на 15 очков. Ну вот Mystic Armor давай. Я все-таки потрачусь на Mystic Armor. Единственное, что мы сейчас потеряем панелла. А ну у нее Mystic Armor. Ей нельзя менять. У меня Light Armor.
Но не вроде ничего такого нет, чтобы снять, поэтому... Соберем чуть-чуть и доходим до города. 6-го левела осталось чуть-чуть, может докачаться все-таки, да. Качаемся до 6-го уровня сейчас. Панелла все еще 5-й уровень. Ну ладно, нам главное там сказано Вона прокачать. Нам не надо качать панелл, потому что мы сейчас сюжету потеряем. Вон пойдет один. Да, идем в город. И там врубаемся. Ну и спасибо всем, кто смотрел мой стрим. Если вы смотрите этот стрим в записи, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите в комментариях, как вам финалка, играли ли вы в Zodiac Age, будете ли вы врать, или если у вас есть PC, играли ли вы в 12-ю финалку. Ну, а с вами был Леджер. Всем... Ну, стоп, я не скрин хотел сделать. Я зажал... Блин, написано, зажмите share. Было написано, просто нажать. И всем удачи, всем пока.